So today we are discussing vectors and kinematics, which are the main goal for the foundation of any mechanics course. So to start with, one can think of a vectors, right? So by using the vector notation, any physical laws like Newtonian law can often be written in a very simple form, right? So for example, the Newton's second law, what does it says? That the rate of change of momentum is equals to the net external force on the system, right? So this can be denoted as force F is equals to mass times acceleration, ma. This is a vector equation. The left hand side is the force, that is F vector, and the right hand side is the mass times acceleration, is a vector quantity. So F is equals to ma, এটাকে যদি আমি তিনটে কোঅর্ডিনেটে ভেঙে লিখি, তাহলে ফার্স্ট ওয়ান ইজ fx is equals to max, fy is equals to may, and fz is equals to maz, right? হ্যাঁ স্যার। So this is the introduction of any vector in understanding the laws of physics. তারপর লজ অফ কোসাইন, স্কেলার প্রোডাক্ট, এগুলো সব তোরা পড়ে এসছিস, আমি এগুলোতে আর যাচ্ছি না। আমি ডিরেক্ট শুরু করছি কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর, বেস ভেক্টর, এগুলো ধরে নিচ্ছি তোরা সব পড়ে এসছিস। আমি শুরু করছি দ্য বেসিক, এইটার দিকে থাকা। The vectors define displacements rather than positions, right? So in a fact, it is possible to describe the position of a point with respect to the origin. এটা যদি অরিজিন হয় আর পিটা যদি আমার পয়েন্ট হয়, তাহলে one can define a position vector r which is very much dependent on the Cartesian coordinates x, y and z, that is called the spatial coordinates. x, y, z এগুলো হচ্ছে স্পেস বোঝায়, আর তোদের যে রিলেটিভিটি পার্টটা আছে মেকানিক্সের মধ্যে, ওখানে আরেকটা কোঅর্ডিনেট অ্যাড হবে, দ্যাট ইজ দ্য টাইম কোঅর্ডিনেট। কিন্তু মেকানিক্সে আমরা স্পেশালি পার্টিকুলারলি স্পেস কোঅর্ডিনেট, যেটা পার্টিকুলারলি যদি কার্টেশিয়ান ফ্রেম হয়, তাহলে এক্স ওয়াই জি এই তিনটে কোঅর্ডিনেট নিয়ে বদার করব। So this is simply known as the position vector, which extends from the origin, this one, and to the point of interest, this one. So this is my origin, and this P is the point of interest. So we shall use the symbol R to denote the position vector, this R vector, right? So the position of an arbitrary point P, xyz, is written as simply R vector is a function of xyz, or it can be expanded as xi plus yj plus zk. So unlike ordinary vectors R depends on the coordinate system, the sketch of this, which shows the position vectors, one is R from the black coordinate frame, and one is R prime from the blue coordinate frame, which is denoted by x prime, y prime and z prime. So in this case, the position vectors, one is R and another is R prime, indicating the position of the same point in space but drawn in different coordinate systems. So if R, this capital R, is the vector from the origin of the unprimed coordinate, that is xyz, or the black coordinate system, to the unprimed coordinate system, to the origin of the primed coordinate system, which is x prime, y prime, z prime. তাহলে এই যে পজিশনটা আছে, আমার যে স্পটলাইটটা দেখতে পাচ্ছিস, এই পজিশনে
মানে particle doesn't have the understanding where my origin is. Origin is the choice of the reader. আমি কোথায় অরিজিনটা সিলেক্ট করছি। এইখানে একটা যদি সাপোজ পার্টিকেল বসে থাকে, তাহলে অরিজিনটা যদি আমি এখানে নিই, সেখান থেকে এটা আর পজিশন কোঅর্ডিনেট দূরে আছে, এই প্রাইম কোঅর্ডিনেট থেকে সেটা আর প্রাইম দূরে আছে। আর আমি এই দুটো প্রাইম আর এবং আনপ্রাইম কোঅর্ডিনেট সিস্টেমকে রিলেট করেছি কি দিয়ে? ক্যাপিটাল আর ভেক্টর দিয়ে। তাহলে দেখ এমন ভাবে আমি সাজিয়েছি যে আর আর প্রাইম আর এর মধ্যে একটা ভেক্টর রিলেশন আছে, দ্যাট ইজ আর প্রাইম ইজ ইকুয়ালস টু আর মাইনাস আর, বা ঘুরিয়ে বললে আর প্লাস আর প্রাইম ইজ ইকুয়ালস টু আর। ভেক্টর অনুযায়ী দিস ক্যাপিটাল আর প্লাস আর প্রাইম ইজ ইকুয়ালস টু আর, রাইট? এটুকু বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই? So now we are about to discuss the motion in one dimension, which is the very basic of understanding velocity and acceleration. So before applying vectors to velocity and acceleration in 3 dimensions, it may be helpful to review briefly the case of one dimension motion along a straight line. Let x be the value of the coordinate of a particle moving along a line. X is measured in some convenient unit such as meters, and we assume that we have a continuous record of position versus time, xt, xt, x1t1, x2t2. So the average velocity v of the point between two times t1 and t2 is defined as v average is equals to the displacement at time t2 minus displacement at time t1 divided by the time difference t2 minus t1. তাহলে ভেলোসিটি অ্যাভারেজ যদি আমরা জানি, আরেকটা আমরা প্লাস 2 তে অবভিয়াসলি শিখে এসেছি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি। The instantaneous velocity v is the limit of the average velocity as the time interval approaches 0. That is, v is equals to limit delta t tending to 0 x t plus delta t minus xt divided by delta t. So the limit we have introduced in defining instantaneous velocity is precisely that involved in the definition of a derivative. In fact, we have used this v as rate of change of displacement with respect to time. V is equals to dx dt. In a similar fashion, the instantaneous acceleration, if this v is substituted by a, it is limit delta t tending to 0, not the displacement, but instead of displacement, this is replaced by velocity. So velocity at t plus delta t minus velocity at t divided by the time interval, which is the simply acceleration is equals to dv dt, or the time derivative of velocity. কোনো অসুবিধা নেই এইটুকু? যেখানেই অসুবিধা হবে, anywhere you can stop me and ask a question, however silly it may be. So another important is, how do I find velocity from finding velocity from my position vector r? The problem is the position of a particle is given by r is equals to some constant a times e to the power alpha t times I cap plus e to the power minus alpha t times j cap, where alpha is a constant. And this is my question: find velocity and sketch the trajectory. Find velocity and sketch the trajectory. Very simple. I have already deduced that velocity is nothing but the time change or the rate of change of displacement with respect to time. So this is dr dt, and after differentiating, this becomes
alpha e to the power alpha t times I minus alpha e to the power minus alpha t times j. So what is the x component of velocity? If this is my vector velocity, velocity vector, what is the x component of velocity? The component that having the unit vector I, that is a alpha e to the power alpha t. And what is the y component of velocity, which includes this unit vector j, which is minus a alpha e to the power minus alpha t, right? So if we know the individual component along x direction and y direction, what is the magnitude of velocity? Nothing but root under vx square plus vy square. This, so if we calculate this bx square plus vy square, it becomes a alpha e to the power twice alpha t plus e to the power minus twice alpha t to the power half. Now, this is my first part, find v. And how do I predict how my trajectory is? We have to consider the limiting cases, right? Because this is a t dependent part. So what happens at t is equals to 0? What happens at t is equals to 0? My r0 is equals to a times e to the power 0 means 1, e to the power minus 0 means also 1. So this becomes a times I plus j. And what happens for velocity at t is equals to 0? Simply alpha a I minus j, right? So this is one limiting case at t is equals to 0. Another limiting case is when t tending to infinite. টিটা যখন অনেক বড়, তখন তাহলে এখানে কি হচ্ছে, ই টু দি পাওয়ার আলফা টি কি ফাংশন, এক্সপোনেনশিয়ালি ইনক্রিজিং ফাংশন। টি যত বাড়বে এক্সপোনেনশিয়ালি ইনক্রিজ করবে। আমি অন্য ক্লাসগুলোতে ধরবো যে এই প্লটগুলো কেমন হয়, টু দি পাওয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টি। আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আলফা টিটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়ালি ডিকেইং ফাংশন। তাহলে টি টেন্ডিং টু ইনফিনিটিতে e to the power alpha t positive term ta going to infinity, but the negative term going to 0. So my, in this limit t tending to infinity, my position vector r tending to a to the power alpha t times I, which is a vector along the x-axis, and velocity is alpha e to the power a e to the power alpha t times I, which is the speed increases without limit. So how does my trajectory become? This is my trajectory, right? So this x is the I cap direction, y is the j cap direction. So this is my rt, right? A next v0 is in this direction. Then after v0 it comes to vt. This is my r0. So after this trajectory becomes exponentially decaying like that. So this is my v0 position. This is the tangent. আমরা যদি একটা আর কাটি, তাহলে যে কোনো পয়েন্টে তার ভেলোসিটি ডিরেকশনটা কোন দিকে হয়, তার ট্যানজেন্ট বরাবর। তাহলে এইখানে ট্যানজেন্টটা এরকম, এখানে ট্যানজেন্টটা এরকম। এটা যখন খুব স্লোলি জিরোর দিকে নামছে, তখন তার ট্যানজেন্টটা এরকম, where velocity, the direction of velocity at t far far greater than 0, মানে যখন অনেক বড় টিটা। তাহলে সেম এই প্রবলেম থেকে সিমিলারলি দ্য অ্যাক্সিলারেশন ইজ ডিফাইন্ড as a is equals to dv dt, which is nothing but d2r dt2, right? Understood? Any problem? Now we are about to discuss the uniform circular motion. What happens?
So instead of linear motion, circular motion plays an important role in physics. And we are considering uniform circular motion, which is circular motion at constant speed. Consider a particle moving in the xy plane according to r is equals to r cosine omega t times I plus sine omega t times j, where r and omega are constants. Find the trajectory, the velocity and the acceleration. তাহলে কিভাবে আমরা ভেক্টরের কম্পোনেন্টে ভাঙছি? কোন ডিরেকশনে মুভ করছে? এক্স ওয়াই ডিরেকশন। এটা এক্স, একটা ওয়াই। এক্স এর ডিরেকশনে আমার ইউনিট ভেক্টর আই ক্যাপ, ওয়াই ডিরেকশনে জে ক্যাপ। আর থিটাটা হচ্ছে ওমেগা টি। ওমেগাটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, থিটাটা হচ্ছে ওমেগা টি। If this is my position vector, we can decompose the vector as, এটা যদি r হয় তাহলে এইটা হচ্ছে আমার কোসাইন, এটা হচ্ছে আমার সাইন। So the x component is the r cosine omega t and y component is r sine omega t. So my position vector can be resolved in the xy plane according to r is equals to r times cosine omega t times I plus sine omega t times j. Right? So what is the magnitude of r here? Root under this thing square plus this thing square. So using the familiar identity sine square theta plus cosine square theta is equals to 1. This becomes magnitude of r is nothing but r, which is a constant. So how does my trajectory becomes? If my position velocity, position vector, the magnitude of position vector is constant, simply a circle, right? The particle moves counterclockwise, or in your language anti-clockwise, around the circle, starting from r is equals to 0, r comma 0 at t is equals to 0. It traverses the circle in a time capital T such that my angular velocity times the time period is equals to 2 pi, the total angle. Omega t is equals to 2 pi, where omega is called the angular velocity of the motion and is measured in radians per second. T, the time required to execute one complete cycle, is called the time period, or simply the period. So if I know this vector r, what would be my velocity? Nothing but dr dt. Velocity is time derivative of position vector. This becomes r omega minus sine omega t times I plus cosine omega t times j. And we can show that this v is tangent to the trajectory by calculating v dot r. We can show that this v, যে কোনো মুহূর্তে আমি একটু আগেই বললাম যে কোনো আর্কের v এর ডিরেকশনটা at any point কি হয়? along the tangent. So if I want to calculate, তোরাই calculate কর, I want to show that v is tangent to the trajectory by calculating v dot r. v dot r যদি 0 হয় তাহলেই একে অপরের পারপেন্ডিকুলার। তাহলে কর v dot r কত হয়, ক্যালকুলেট কর v dot r। কত হচ্ছে?
0 আসছে। কিভাবে বল, এক্সপ্রেশন গুলো বল, তাহলে বুঝবো কি করে করেছিস। এক্সপ্রেশন গুলো বল। ভি ডটের এক্সপ্রেশন গুলো বল, নাহলে বুঝবো কি করে ক্যালকুলেট করেছিস। কি হলো? হ্যালো, so v dot r is equals to simply 0, so this becomes 0 since v এই যে দেখানো আছে দেখ, তার মানে v আর r একে অপরের পারপেন্ডিকুলার। since v is perpendicular to r, it is tangent to the circle as we expect. So incidentally, it is very easy to show that the magnitude of v is nothing but r omega, which is constant. Hey, audio off কর। So this is easy to show the magnitude of velocity is nothing but r omega, which is also constant. So what would be the value of acceleration? For instance, acceleration is rate of change of velocity with respect to time. So এটা calculate কর, what is dvdt? What is dvdt? r into d omega by dt. r into d omega by dt. আরে বাবা ক্যালকুলেট করতে বললাম তো, ডি ওমেগা ডিটি আবার করতে গেল। ভি তো পেয়ে গেছিস, এই যে ভি আর ওমেগা মাইনাস সাইন ওমেগা টি আই প্লাস কস ওমেগা টি জে, তাকে তো আরেকবার ডেরিভেটিভ করলেই তো পাওয়া যায়। স্যার বলবো? অপেক্ষা করছিস কি জন্যে? ও স্যার মাইনাস হবে একটা আগে দিয়ে, কস ওমেগা মাইনাস কস ওমেগা টি আই ক্যাপ মাইনাস সাইন ওমেগা টি আই ক্যাপ সাইন ওমেগা টি আই ক্যাপ জে ক্যাপ জে ক্যাপ। তাহলে সিম্পলি দিস বিকামস মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর ভেক্টর। দিস ইজ নাথিং বাট আর, আর টাইমস দিস মাইনাস দিস, মাইনাসটাকে যদি বাইরে নিয়ে আসি, দিস ইজ সিম্পলি আর ভেক্টর। সো মাই অ্যাক্সিলারেশন বিকামস মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর। তাহলে ট্র্যাজেক্টরিতে কেমন হবে? আর যেদিকে তার উল্টো দিকে, অ্যাক্সিলারেশনটা এই দিকে, আর যেদিকে তার উল্টো দিকে। a is equals to minus omega square r. The acceleration is directed radially inward, right, and is known as the centripetal acceleration, Now we are considering the motion in a uniform gravitational field. আমি একটা পাথরকে যদি এইভাবে একটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দিয়ে ছুড়ি, তার ট্র্যাজেক্টরিটা একটা প্যারাবোলা হয়। এইটা এক্স্যাক্টলি এই এক্সপেরিমেন্টটা আমাদের মেকানিক্সের একটা ল্যাবে আছে। এটাও প্রজেক্টাইল মোশন কি? প্রজেক্টাইল না, ঠিক, হ্যাঁ এটা অ্যানালোগাস টু প্রজেক্টাইল, বাট দিস ইজ উই আর কনসিডারিং দ্য মোশন ইন আ ইউনিফর্ম গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। Suppose that an object moves freely under the influence of gravity so that it has a constant downward acceleration g. Choosing the z-axis, velocity upward, we have the acceleration
is equals to minus g times k cap. আমি জেড অ্যাক্সিসটাকে ভার্টিক্যাল ডিরেকশন ধরেছি, তাহলে আর অ্যাক্সিলারেশন জিটা হচ্ছে যদি নিচের দিকে পজিটিভ হয় তাহলে এই দিকে নেগেটিভ, তাহলে অ্যাক্সিলারেশন ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস জি টাইমস কে ক্যাপ। কে ক্যাপ কেন? এইদিকে জেড ডিরেকশনটাকে আমি ভার্টিক্যাল ডিরেকশন ধরেছি, আর চুজিং জেড অ্যাক্সিস ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড, তাহলে জিটা যেহেতু গ্র্যাভিটিটা যেহেতু নিচের দিকে, তাহলে অ্যাক্সিলারেশনটা হচ্ছে মাইনাস জি কে ক্যাপ। দিস ইজ দ্য এসেন্স অফ দ্য প্রবলেম। নাও if the object is released at t is equals to 0, মানে এই অরিজিন থেকে, with the initial velocity v0, we have তিনটে ইকুয়েশন অফ মোশন পাবো। একটা এক্স ডিরেকশনে কি পাবো? x0 ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট প্লাস v0 তার এক্স কম্পোনেন্ট টাইমস টি, ওয়াই ডিরেকশনেও তাই পাবো, y0 প্লাস v0 y টাইমস টি, কিন্তু জেড ডাইরেকশনে পাবো z0 প্লাস v0 জেড কম্পোনেন্ট টাইমস টি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার, যেহেতু এখানে একটা অ্যাক্সিলারেশন আছে। স্যার ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্টটা বলতে স্যার কি বলছেন? জোরে শোনা যাচ্ছে না স্যার বলছি ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্টটা স্যার কি এখানে এই জিনিসটা স্যার বুঝতে পারা যাচ্ছে। ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে স্যার কোনটাকে বোঝাচ্ছে? t equals to 0 তে যদি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে থাকে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। So without loss of generality we can let r0, যেটা তুই জিজ্ঞেস করলি, is equals to 0। এই যে তো কোশ্চেনের অ্যান্সার এটা ইন জেনারেল ইকুয়েশন হচ্ছে এইটা, কিন্তু উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি উই ক্যান লেট r0 is equals to 0 and assume that v0y is equals to 0 because মোশন শুরু হওয়ার আগে যদি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে থাকে, because the latter assumption simply means that we choose the coordinate system so that the initial velocity in the xz plane প্লেনে যদি থাকে তাহলে ওয়াইটা অবভিয়াসলি 0 হবে। দেন তাহলে আমি কোন দুটো নিয়ে ডিল করব? এইটা আর এইটা। তার মধ্যে যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 বসাই তাহলে সিম্পলি পাবো এক্সটা হচ্ছে, এটা থাকবে না, এটাও থাকবে না, তাহলে x becomes v0xt and z becomes v0zt minus half gt square. The path of the object is shown in the sketch. এই পাথটা হচ্ছে এরকম একটা প্যারাবোলিক হবে, কিন্তু কিভাবে বুঝবো সেটা? We can eliminate time from the two equations for x and z to obtain the trajectory z is equals to, simply এরকম একটা ইকুয়েশন পাবো, v0z divided by v0x minus g divided by 2v0x square x square। টাইমটাকে যদি আমি সাবস্টিটিউট করি তাহলে z এর সাথে x এর এইরকম একটা রিলেশন পাবো। তাহলে একটার সাথে আরেকটা যদি স্কোয়ার ডিপেন্ডেন্স থাকে, therefore this is a well known parabola of free fall projectile motion। free fall projectile motion। স্যার এটা তো স্যার স্কয়ার ডিপেন্ডেন্স আছে, কিন্তু তার সঙ্গে যে স্যার এক্স এরও একটা মানে কোএফিশিয়েন্ট টাইপ আরেকটা স্যার পাচ্ছি। ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন। সেই জন্য এই জায়গাটা লিনিয়ার। ও আচ্ছা, তাহলে স্যার ওটা শিফট হয়েছে ওই জায়গাটায়, হ্যাঁ মানে ওটাকে স্যার শিফট বলতে পারি? একদম অরিজিনে নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড কোশ্চেন। শুধু যদি এইটুকু পার্ট থাকতো তাহলে জেড আর এক্স এর শুধু প্যারাবোলিক ডিপেন্ডেন্স হতো, এই পার্টটার জন্য একটু শিফটেড প্যারাবোলা আছে। এক্স্যাক্টলি এই এক্সপেরিমেন্টটা আমরা ট্র্যাকার বলে একটা সফটওয়্যারে, মেকানিক্সে তোদের দেখবি একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে এই ফ্রি ফলিং বডির ক্ষেত্রে জি মাপা, সেটা একটা সফটওয়্যার আছে নাম ট্র্যাকার। যে কোনো দিনই তোরা চাইলে আমি ঘর থেকেই একটা সফটওয়্যার অপারেট করে কিভাবে জি এর ভ্যালু বের করতে হয়, কিচ্ছু করার নেই, একটা ভিডিও করতে হবে। ভিডিওতে কি করতে হবে? দু প্রান্তে দুজন বন্ধু ধর দাঁড়িয়ে আছিস, একটা বল ছুড়লি, বলটা যেরকম প্যারাবোলিক মোশনে পড়ে, আইদার এরকম একটা ভিডিও করতে হবে, নয় তুই সিম্পলি ভার্টিক্যালি একটা বল বা কয়েন ছুড়লি, ওইটা নিচে এসে তোর হাতে পড়লো,
এই যে হাফ জিটি স্কোয়ার গেল আর হাফ জিটি স্কোয়ার নামলো, এই ট্র্যাজেক্টরিটাই একটা ট্র্যাকার বলে সফটওয়্যার আছে, তার মাধ্যমে জি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করা যায়। মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে ও টি এর সাথে সাথে এক্স জেড ক্যালকুলেট করতে করতে যাবে। আচ্ছা খুব ইন্টারেস্টিং একটা করতে হবে। তোদের তোদের শুধু কি করতে হবে, একটা ভিডিও করতে হবে, আর না করলেও কোনো ব্যাপার না, ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে করা যায়। তাও তোদের ইন্টারেস্টের জন্য বলছি, যেহেতু তোরা মোবাইল ইউজ করিস, মোবাইলে একটা ভিডিও করতে হবে। কেমন ভিডিওটা হবে তো বলেই দিচ্ছি। ভিডিওটা হবে এরকম, এই প্রান্তে খুব খারাপ দেখতে ধর তুই দাঁড়িয়ে আছিস, এই প্রান্তে তোর কোনো বন্ধু বা কেউ আরেকটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ তুই এখান থেকে একটা বল থ্রো করে ওর কাছে পাঠাচ্ছিস, আর একইভাবে ও এখান থেকে একটা ওই সেম বলটা তোকে পাঠাচ্ছে। এইটার একটা ভিডিও করতে হবে। এই ভিডিও করার সময় এইটা তো বাড়িতে একটু আনঅ্যাভেলেবেল থাকে, এটা না করলে হবে না। একটা 1 মিটারের স্কেল এখানে রাখতে হবে, 100 সেন্টিমিটার প্রায় স্কেল, 100 সেন্টিমিটার বা 1 মিটারের স্কেলটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কোথাও রাখতে হবে। এইটার একটা ভিডিও দরকার, তাহলেই আমার এক্সপেরিমেন্টটা নেমে যাবে। স্যার এরকম স্কেল তো অ্যাভেলেবেল না 1 মিটার স্কেল। হ্যাঁ, এটাই বাড়িতে থাকাটা একটু সমস্যা, এই জন্য কলেজের ল্যাব ফ্যাবে আমরা ইজিলি করতে পারি আর কি। এইটা ছাড়া হবে না, কারণ এইটা হচ্ছে স্কেল, এই ভিডিওটা তো আরবিট্রারি নয়। এইটাকে স্কেল ধরে দিলে ভিডিওটা ওই সেই অনুযায়ী হাফ জিটি স্কোয়ার এক্স ওয়াই জেড এগুলো ক্যালকুলেট করে নেয়। এইটা ইম্পর্টেন্ট। যাই হোক, ইউটিউবে ভিডিও আছে অ্যাভেলেবেল, আমি সেটা দিয়ে দেখিয়ে দেবো। আইদার এই ফর্মে করতে হবে, আর সিঙ্গেল যদি কেউ করতে চায় তাহলে সিম্পলি সে এরকম করবে। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। একটা কথা, হ্যাঁ স্যার একটা কথা ছিল স্যার, এই যে মানে আমি স্যার মানে বুকটা কি মানে স্যার কোন বইটা স্যার ফলো করব এখন, মানে এটাকে স্যার আপনি যে পড়াচ্ছেন তার থিওরিটিক্যাল পার্টটা স্যার আমি নিজে পড়ার জন্য কোন বইটা ফলো করব স্যার? আমি তো তোদের ক্লাস টিচার নই। হ্যাঁ, আমি তো আচ্ছা বললাম আমার কোনো থিওরি ক্লাস পড়ানোর এই সেমিস্টারে নেই। জাস্ট তোদের কেউ আচ্ছা শুরু আচ্ছা করছে না, সবাই বলেছিল বলে। আচ্ছা আচ্ছা ক্লাস টিচাররা যখন শুরু করবে তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নিবি, তারা এক একটা বই থেকে এক একটা জিনিস পড়াবেন, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যে কোনো। মানে এখন এবি ওটাই স্যার, গুপ্তা এখন আছে, তো এবি গুপ্তার একটা বই পড়ে অনেকে। আমি যেটা ভিডিও এই তো সফট কপি পাঠিয়েছিলাম, ওটা একটু কঠিন, ক্লেপনার কোলেঙ্কো, কিন্তু খুব ভালো বই। আর তোর আসলে মেকানিক সাবজেক্টটার নাম, কিন্তু ভেতরে অনেক অন্য অন্য সাবজেক্ট ঢুকে আছে, যেমন এসএইচএম যে পার্ট, জিপিএম পার্টটা, এসএইচএম যে জিপিএম পার্ট। পার্টটা আছে, সিম্পল হারমোনিক মোশন, দ্যাট কামস আন্ডার দ্য সেকশন অফ অ্যাকাউস্টিক্স অর সাউন্ড। তার জন্য একটা আলাদা বি ঘোষ বা ডিপি রয় চৌধুরী এই বই দরকার হয়। জেনারেল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার যেটা, তার জন্য রক্ষিত চট্টোপাধ্যায়ের বইটা খুবই ভালো। স্যার এই যে এইটা যেটা করছি এখনকার জন্য, মানে এটা এই যে যে স্যার মেকানিক্স এর যে পার্টটা স্যার স্টার্ট করেছেন আর কি, মানে সেই পার্টটার জন্য স্যার কোন বইটা নিব স্যার? এবি গুপ্তাটা কিনে রাখতে পারিস, ওটাই তো ম্যাক্সিমাম লোকে পড়ে। এবি গুপ্তা না? ঠিক আছে। বি গুপ্তা। আর শুধু মেকানিক্স এর বই পাবি না, তোকে কিনতে হবে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স। হ্যাঁ স্যার। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স একটা আলাদা বিষয়, যেটা নিউটনিয়ান মেকানিক্স এর থেকে আলাদা। সেইটা আলাদা করে তোদের সিবিসিএস কোর্সে নেই, কিন্তু থার্ড সেমে যখন ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স পড়বি, তার ভেতরে ওই মানে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর আইডিয়াটা ঢোকানো আছে। আলাদা করে কোনো পেপারের নাম ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স নেই। এবি গুপ্তা এটা স্যার অ্যাভেলেবেল না, অনলাইনে অ্যাভেলেবেল না স্যার? না 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 না, অনলাইনে ইন্ডিয়ান অথারদের বই খুব একটা অ্যাভেলেবেল নেই। তাহলে স্যার এটাকে অ্যাক্সেস করব কোথা থেকে? আইদার কিনতে হবে বা মানে স্যার কোনো আর কি বন্ধু স্যার বান্ধব আমি যদি যে কেনে তাহলে তারা মানে পিডিএফ। স্যার আসলে স্যার আমি যে জায়গা থেকে বিলং করি ওই জায়গাটা মানে অনেকটাই ব্যাকওয়ার্ড পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ঠিক আছে, আপাতত বইয়ের তো দরকার নেই, আমি যা পড়াচ্ছি তার তো ঠিক করেসপন্ডিং আছে পিডিএফ দিয়েই দেবো। আচ্ছা, এইটা একটা ভিডিও হতে পারে। আরেকটা ভিডিও করতে পারে কেউ,
এই দাঁড়িয়ে থেকে বলটাকে সোজা উপরের দিকে থ্রো করবে, তাহলে তাহলে কি হবে, কিছু দূর উঠতে উঠতে যাবে, একটা উচ্চতা অবধি গেল, গিয়ে আবার ফেরত এলো, ফেরত এসে আবার হাতে ক্যাচ করবে। এইটার সময় খেয়াল রাখতে হবে, এই ভিডিওটার সময় এইখান দিয়ে যখন যখন থ্রো করছে তখন যেন পয়েন্টেড থ্রো হয়, মানে হাতটা যেন এইখান এখান থেকে সামান্য একটু উঠতে পারে, কিন্তু একদম এই অবধি উঠে যেন থ্রোটা না হয়। তাহলে কি হবে, এই যে ওই প্রবলেমটায় যে কোশ্চেনটা করেছিল, কে করেছিল জানি না, এই ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা চলে আসবে, তাহলে আর হাফ জিটি স্কোয়ার গ্রাফটা আমার প্যারাবোলয়িক হবে না, এক্স্যাক্ট প্যারাবোলয়িক হবে না। ঠিক আছে, এটা শুধু খেয়াল রাখতে হবে। খুব হালকা যদি একটা বল হয়, বলের বদলে অনেক অনেক দোকানে পাওয়া যায়, দেখবি স্মাইলি আছে না, হলুদ হলুদ রঙের পাওয়া যায়, হ্যাঁ স্যার। ওইটা দিয়ে করলে কি হয়, টাইপের ভিডিও রিজলিউশনটা খুব ভালো হয়। মানে ভিডিও ছোট বল হলে বলটাকে ট্র্যাক করা খুব কঠিন হয়, আর স্মাইলি গুলো যেহেতু একটু বড় আর দেখতেও তোর রংচঙে, এই জন্য ওইটা ট্র্যাক করতে সুবিধে হয় আর কি। আর ওটা হালকা বলে তোর বেশি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দরকার নেই, মানে একটা জায়গায় হাতটাকে স্টেবল রেখে একটু ফোর্স দিলেই বলটা উপরে উঠে যাবে। হাতটা যেন ইনিশিয়ালি এতটা উঠে, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যেন না ইনকর্পোরেট হয়, এটাই বলার উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, এটা খুব সুন্দর ট্র্যাকার বলে একটা সফটওয়্যার আছে, ওটা দিয়ে আমি দেখিয়ে দেবো। আপাতত তো শুরু করলাম, এরপরে আস্তে আস্তে দেখাবো। আচ্ছা, লাস্ট একটা জিনিস দিয়ে তাহলে শেষ করি। এটা হচ্ছে প্যারাবোলয়িক হয়। এটা কি টাইপের মোশন ডিসকাস করলাম, অন্যগুলোর থেকে কিন্তু আলাদা। এটা হচ্ছে মোশন ইন আ ইউনিফর্ম গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। এরপরেরটাও ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম যদি না হয়, নন ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন or the effect of a radio wave on an ionospheric electron. ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, এটা লজ অফ মেকানিক্স দিয়েই করব, কিন্তু আছে হচ্ছে ইলেকট্রন। আমরা জানি the ionosphere is a region of electrically neutral gas composed of positively charged ions and negatively charged electrons. Positively charged ions and negatively charged electrons, which surrounds the Earth at a height of approximately 200 km or 120 mile. If a radio wave passes through the ionosphere, its electric field accelerates the charged particle. Because the electric field oscillates in time, the charged particles tend to jiggle back and forth. একটা চার্জ পার্টিকেল যদি তোর কোনো স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে অবভিয়াসলি তার মধ্যে লোরেন্স ফোর্স অ্যাক্ট করে, তোরা পড়ে এসছিস। তাহলে দ্য প্রবলেম ইজ টু ফাইন্ড দ্য মোশন অফ অ্যান ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের চার্জ কত, -e, তোরা জানিস, অ্যান্ড মাস m, which is initially at rest and which is suddenly subjected to an electric field. ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন ইএম থিওরি পড়বি, আপাতত এগুলো ধরে নে হয়, তখন ইলেকট্রিক ফিল্ডটা হয় E0, which is the magnitude of E times sin omega t, মানে অসিলেটরি। সাইন আর কোসাইন যদি থাকে, তার বিহেভিয়ারটা অলওয়েজ অসিলেটরি হয়, লাইক সাইন ওয়েভ এন্ড কোসাইন ওয়েভ, where omega is the frequency of oscillation in radians per second. তাহলে লজ অফ নেচার বা লজ অফ ফিজিক্স, লজ অফ ফোর্স কোত্থেকে এলো? দ্য ল অফ ফোর্স ফর দ্য চার্জ ইন দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু কি হয়, চার্জ টাইমস ইলেকট্রিক ফিল্ড। চার্জ অফ ইলেকট্রন ইজ -e, আর ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে E। এটা একটা ভেক্টর বলে, ইটা ভেক্টর, তাহলে -e times E is the force acting on the electron. And by Newton's second law, we have acceleration is nothing but force per unit mass or force by mass. Therefore, -e time divided by m. Therefore, we have E এর এক্সপ্রেশনটা যদি বসিয়ে দিই, তাহলে -e0 divided by m divided times sin omega t. E0 is nothing but is a constant vector, and we shall choose our coordinate system so that the x-axis lies along it,
since there is no acceleration in the y or z directions, we need consider only the x motion. With the understanding, we can drop subscripts and write a for ax only. Then a is a function of time, is nothing but minus e0 by m sin omega t, that is এইটাকে যদি আমি a0 ধরে নিই তাহলে a0 sin omega t, where a0 is nothing but minus e0 divided by m. তাহলে a0টা যদি এইটা হয় তাহলে a থেকে v কিভাবে পাই আমরা? a যদি dv dt হয় তাহলে v হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন a dt, তাই তো? হ্যাঁ তাহলে vt is equals to v0 প্লাস ইন্টিগ্রেশন 0 টু t, যার উপরে ইন্টিগ্রেশন করছি ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের যে লিমিট, আমার এইটা টি হলে সেটা হবে না, তাহলে অন্য একটা কোঅর্ডিনেট নিতে হবে, সেটা একটা প্রাইম নিয়ে নিলাম a t প্রাইম dt প্রাইম। তাহলে এটা ক্যালকুলেট করলে কি দাঁড়াচ্ছে? প্রাইম হ্যাঁ? কেন নিলেন? প্রাইম কেন নিলেন? আমার ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের যদি লিমিট টি হয়, এখানেও যদি টি থাকে তাহলে আমি বসাবো কি? প্রাইমটা অন্য একটা কোঅর্ডিনেটে না করলে তো আমি ডেফিনিট ইন্টিগ্রালটা এখানে বসাতে পারবো না, এ কষলে বুঝতে পারছি। তাহলে এইটাকে যদি আমি ইন্টিগ্রেশনটা কষি তাহলে কি পাবো? সিম্পলি এদিকে পাচ্ছি v0 প্লাস ইন্টিগ্রেশন 0 টু t a t প্রাইম dt প্রাইমের জায়গায় আমি বসাচ্ছি a0 sin ওমেগা t প্রাইম dt প্রাইম। কারণ কি? at এটা একটু আগেই আমরা দেখলাম a0 sin ওমেগা t, তাহলে t প্রাইম a t প্রাইম হলে এটাও t প্রাইম হবে। তাহলে এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে কি দাঁড়াচ্ছে? v0 মাইনাস a0 বাই ওমেগা কোসাইন ওমেগা t প্রাইম 0 to t, that is v0 minus a0 by omega cosine omega t minus 1 হলো। কেন টি প্রাইম নিয়েছিলাম বুঝলি? ওই স্যার যখন ভ্যালুটা বসাচ্ছেন তখন গিয়ে আলটিমেটলি যেন আমি টি এর ফর্মে পাই, সেই জন্য। তাহলে এখান থেকে এটা পাওয়া গেল। আচ্ছা, ভি যদি পাওয়া যায় সেখান থেকে আবার উল্টো দিক দিয়ে এক্স কিভাবে পাবো? একইভাবে ডি বাই ভি ডিটি করলে স্যার এক্স হবে। এ যেরকম আমি ডিভি ডিটি থেকে ভি ইজ ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন এ ডিটি করলাম, একই রকম ভাবে ভি হচ্ছে ডিএক্স ডিটি, তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন ভি ডিটি। তাহলে একইভাবে আমি পাবো এক্স ইকুয়ালস টু এক্স জিরো প্লাস ইন্টিগ্রেশন 0 টু টি ভি টি প্রাইম ডিটি প্রাইম, which is nothing but x0 0 to t v0 minus a0 by omega cosine omega t prime minus 1 dt prime, x0 plus v0 plus a0 by omega t minus a0 divided by omega square sine omega t. So we are given that x0 is equals to v0 equals to 0. So we have x equals to a0 by omega times t minus a0 by omega square times sine omega t. The result is important as because the second term oscillates and corresponding to the jiggling motion of the electron.
জিগলিং মোশন মানে এরকম টু অ্যান্ড ফ্রো এরকম করছে। The result is interesting. The second term oscillates and corresponding to the jiggling motion of the electron. The first term, however, corresponds to motion with uniform velocity. কারণ এটার সাথে t এর সাথে linearly dependent. A0 by omega times t, which is the case of uniform velocity. So in addition to the jiggling motion, the electron starts to drift away. Drift away মানে এরকম যে কোনো দিকে ও ড্রিফট করে যাচ্ছে ইলেকট্রন আয়নোস্ফিয়ারে। তাহলে আমি কয়েকটা কেস আজকে দেখালাম। তোরা আচ্ছা পোলার কোঅর্ডিনেটস শুনেছিস?